ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. May the name of the Lord be glorified this evening. ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലെത്തുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. One more time God has given us the opportunity to come into His presence. ദൈവം തരുന്ന ഒരു അവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ കടമ. The responsibility of God's children is to use wisely every opportunity God grants them. ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒന്നും നഷ്ടമാകാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക. It is to those people who use every opportunity God gives, they can mount to higher places. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. I thank my God this evening. പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺസൺ പാസ്റ്ററോടൊപ്പം സിസ്റ്ററോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു സമയം കൂടി പങ്കിടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതിന് I thank God for giving me this opportunity to be with God's servants and each of you and to enjoy this spiritual fellowship. ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളോടുകൂടിയുണ്ട്. God is always with us. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ നമ്മുടെ ദൈവമുണ്ട്. Wherever we go, our God is still with us. നമുക്ക് ഒരു വചനഭാഗം വായിക്കാം. Let us read one Bible portion. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാം വചനം. Gospel according to Saint John chapter 8 verse 23. അവൻ അവരോട്, നിങ്ങൾ കീഴിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ മേലിൽ നിന്നുള്ളവൻ. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Verse 23, chapter 8 verse 23. Somebody can read in English. Sorry, by mistake I brought the Malayalam Bible. Somebody can give me in English. He said to them, you are the beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Amen. വളരെ ശാന്തമായി വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. This evening I wish to go through this Bible portion with sufficient time. ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗകനാണ്. I preach in conventions. ഞാൻ കൺവെൻഷനിൽ എങ്ങനെയല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത്. I don't preach like this in conventions. പക്ഷേ വചനം എപ്പോഴും ശാന്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതും കടന്നു വരുന്നതുമാണ്. But Bible is something that we have to meditate, taking sufficient time, and God's word comes to us in that stillness. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മൂല്യം എന്താണെന്നാണ്. This evening we have to reflect on the point, reflect on the fact about our worth in our life. നമ്മുടെ വാല്യൂ, നമ്മുടെ മൂല്യം, നമ്മുടെ വർത്തനസ് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുക, പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുക. It is when we know the actual worth of each one of us, then only we can say who we are. ഒരു ദൈവപൈതലിന് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭൂമിയല്ല. It is not this world that determines the measure, the worth of a child of God. നമ്മുടെ മൂല്യം ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ല. We cannot find the worth of us if we are searching it right here. നമ്മുടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാനതകളിലേക്ക് കൈനീട്ടിയിട്ട് ഈ സമാനതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്, പരിശ്രമിച്ചതാണ് നമ്മുടെ പരാജയം. Most of the time our failure is that we are keeping us horizontally in this world and we are searching our worth in the horizontal plane alone. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതിനൊന്നും സ്വർഗത്തോളം ആയുസ്സില്ല. Whatever originates from this earth cannot reach up to the eternity. ഭൂമിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്.
whatever originates, whatever starts right here in this earth, finishes off right here itself. ഭൂമിക്ക് തുല്യമായി നമ്മൾ നിന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ്. If you are thinking and if you are standing in this plane, the plane of earth, we also may end up here. നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂല്യം അറിയണം. We should know our actual worth. എന്താണ് നമ്മുടെ മൂല്യം? What is our worth? ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ മൂല്യം. Our worth is equal to our Lord Jesus Christ. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണ്. I love to say an introduction as an illustration. ഒരു രാജ്യം ഒരു നോട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ 1000 രൂപ നോട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായോ അതിൻ്റെ മുകളിലായോ ഒന്ന് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കണം. If a nation has to print some currency, they have to have a reserve equivalent to that currency. ആ മൂല്യം, അതിന് തുല്യമായ മൂല്യം കെട്ടിവെച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് കടലാസിന്റെ തുല്യമായ വിലയേ ഉള്ളൂ. If the nation is not having a reserve equivalent to the currency that is printed, the printed currency will only have the value of just paper. നമ്മുടെ മൂല്യത്തിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് മൂല്യം നൽകുവാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് വില നൽകുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം കെട്ടിവെച്ചത്, പിതാവായ ദൈവം കെട്ടിവെച്ചത് തൻ്റെ ഏകജാതനെ തന്നെയാണ്. For giving us worth in this world, for giving us worth, what God has done for us, the reserve God has kept is His own Son, Jesus Christ. തൻ്റെ ഏകജാതനൊപ്പമോ തൻ്റെ ഏകജാതനേക്കാൾ മൂല്യമോ ഒരു ദൈവവൈതനന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് തയ്യാറായത്. It is because we have equal worth to Christ our Lord that our God the Father decided to give His only begotten Son for us. എൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലിപ്പമല്ല. It is not how big I am that determines my measure. എൻ്റെ സൗന്ദര്യമല്ല. It's not my handsomeness. എൻ്റെ അധികാരമല്ല. It's not my authority. എൻ്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളല്ല. It's not my financial gains. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബഹുമാനമല്ല. It's not what I get from people. എൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൂല്യം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. It is when we are in Christ only we understand that our worth is equivalent to the worth of Jesus Christ, the Son of God. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാം വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു വചനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Apostle Paul has mentioned something that tells us of our worth in Ephesians chapter 2 verse 10. നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. It reads like this: for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? Who created us? പിതാവായ ദൈവമാണ്. It is God the Father. അവന്റെ കൈപ്പണിയാൽ എന്ന വാക്കാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Paul uses the word his workmanship right here. അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവൻ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു മലയാള വാക്കുണ്ട്, മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുക എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അവൻ ചമച്ചതാണ് അവന്റെ കൈവിരൽ കൊണ്ട്. To tell about the creation, Bible says that God made us with His own hands. He shaped us with His own hands. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവന്റെ കൈപ്പണി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവവൈതനെ, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവകോശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവം തൊടാത്തതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൈവിരൽ കടന്നു പോകാത്ത ഇടമുണ്ടോ? If God shaped each one of us, can you think that there is some place in your body where God didn't touch you?
ഞാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ ആന്തരിക കോശങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവ് കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാത്ത ഇടത്ത് എൻ്റെ കർത്താവിന് അറിയാമെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? Is that not mean that God knows even those places that we don't know? If God did touch every cell in your body. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനാകുന്ന എന്നെ പണിത ഞാനാകുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് ഈ മനുഷ്യന് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ. If that be the case, and if I need a repair in my body, that would be done only by my maker. നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്. Our failure is that we started repairing our body by ourselves. ഇവിടെ പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നമ്മളെ പണിയാൻ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? And Paul is telling here about the material with which we were created. പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു ദൈവവൈതൽ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലെത്തിയ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല, പിന്നെയോ യേശുവാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്. We, those who are in Christ, who accepted Jesus Christ, and those who are in Him, are made not with any earthly material we are made, but with the Lord Jesus Christ Himself. ഞാനാകുന്ന ഈ ശരീരം പണിതുണ്ടാക്കിയത് പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ള ദൈവവൈതലേ, എന്റെ മൂല്യം എത്രയാ? If God made us with Jesus Christ as the material, what is the work of each one of us? നിസാരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? Can we, if that be the case, can we destroy ourselves for something that is not worth enough? നമ്മുടെ മൂല്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണിയാൽ പുത്രൻ തമ്പുരാനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് തുല്യമാണ്, അവനാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടെന്നാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? If that be the case, can we do what we do if we are made with the material of Jesus, our blessed Lord? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മകനാണെന്ന് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെരുവില് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ കൂടെ പോയിരുന്ന് ഞാൻ ബീഡി വലിക്കുമോ? If I know very well that I am the child of the president of the nation, will I go to the street boys and spend time in doing the simple things of the day? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം എന്തായിരിക്കും? What will be the level of my life? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി എന്തായിരിക്കും? What will be the style of my life? ഞാൻ നിസാരനല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്. I know that I am not ordinary. ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ നിസാരനല്ല. Today I want everybody to know that we are not ordinary people. നിസാരമായ കാര്യത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടത്. And we should not focus ourselves to the simple things of the day. അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കണം നമ്മൾ. Whom should we worship now? അറിഞ്ഞ് സ്തുതിക്കണം നമ്മൾ. We should praise Him knowing the one who made us. അറിയാത്ത ആരാധന കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. There is no worth in those worship there where there is no knowledge of the Holy One. അറിയാത്ത സ്തുതിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. There is no worth for such praises where there is no knowledge. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കയറി വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ കൈയടിച്ച് അവനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ? If the audience is waiting for the president of the nation and only a local councillor comes in, will we receive him with the same worth like the president? നമ്മൾ അറിയണം ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന്. We should know whom we should worship and whom we should wait upon. ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഉയരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധം. A child of God has a relationship to the heaven up above. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ്. Our focus is to the heaven up above. സമാനതകളിലേക്ക് കൈനീട്ടിയിട്ട് പരാജയം കോരിയെടുക്കാനല്ല, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് വിജയം നേടാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. We are not put here by God to look at the world and gain something, rather to look above and be successful in this world. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്ന് പറയുകയാണ്.
often what happens is we look at the material possessions and we think we are successful in our life. നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. We are continuing in ignorance and we do several things. ഒരിക്കല് ഒരു ദൈവദാസന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. At one instance, one individual came to a servant of God and asked the servant of God to pray so that his business will become better. ഉടൻ തന്നെ ആ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. That servant of God immediately prayed. ഈ മകന്റെ ബിസിനസ് നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിക്കണമേ. He prayed that the business of the man should prosper every day. ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഈ ദൈവദാസന്റെ തലമുറകളും ജീവിക്കാൻ ഇടവരണമേ. And he also prayed that through this business even his generations should survive. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ ദൈവദാസൻ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, എന്താടാ മോനെ നിന്റെ ബിസിനസ്? After the prayer, the servant of God asked the man, what is your business? ശവപ്പെട്ടി കച്ചവടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And this man said, my business is selling coffins for the dead people. ശവപ്പെട്ടി കച്ചവടം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലേ? If the coffin business should prosper, what should happen? We know that. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ. Several times our prayers are like this. എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. We don't know what we are asking for. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. We don't know for what we are asking for. അറിയാത്തതൊന്നും, അറിയാത്ത ആരാധനകളോ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളോ അറിയാത്ത പ്രാർത്ഥനകളോ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത്. From now onwards, we should not pray, we should not do anything without knowing what we are doing. ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Our life is connected with heaven. സ്വർഗ്ഗവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ, ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ, ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം. And we have to keep away all those things that will not allow us to maintain our relationship with heaven up above. ഇത് നമ്മളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താണ് തടസ്സമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. And only when we turn to ourselves, we know what the things that stops our relationship with our God. എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, നീയാണ് തടസ്സം, ഈ സാഹചര്യമാണ് തടസ്സമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തടസ്സങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. We are looking at obstacles, we are complaining about others, and we are complaining about circumstances, saying these are the things that blocks my connection with God. നിന്നിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് നീയാണ് തടസ്സമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. It's only when you look at yourself we understand that we ourselves are the obstacles. ഒരിക്കൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. Once one husband went to see a doctor. അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറോട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. The thing he wanted to say to the doctor was this. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ കേൾവി കുറയുന്നുണ്ട്. And he told the doctor that his wife is losing her ear power. വളരെ വേദനയോടുകൂടി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യയുടെ ചെവിയുടെ കേൾവി കുറയുന്നുണ്ട്. He told the doctor with great pain that my wife is losing her hearing. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. And the doctor said that she may need an operation. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കാം. And the doctor said, before I do the surgery, let us do an experiment. ഇന്ന് നീ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് 40 അടി അകലെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നീ അവളുടെ പേരൊന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കണം. And the doctor told the man, when you go home, you should stand 40 feet away from your wife and you should call her name. വിളി കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് 30 അടിയായി ഒരു 10 അടി കുറച്ച് ഒരു 30 അടി അകലത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ വിളിക്കണം. And if your wife is not hearing, you should reduce the distance to 30 feet. എന്നിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് 20 അടിയായി കുറയ്ക്കണം, 10 അടിയായി കുറയ്ക്കണം, 5 അടിയായി കുറയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നീ ഉറക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ചോണം. വിളി കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേൾവി പോയി എന്ന് തീരുമാനിച്ചോളാം. And you have to continue to reduce the distance to 20, 10 and 5, and you should call, and even after going so closer and shouting her name, if she is not hearing,
we can confirm that she has no hearing. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും. And if she is not hearing, even after that, we will go for the surgery. വളരെ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് 40 അടി അകലെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അകലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തുണി തുന്നുന്ന ആ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് അവളുടെ പേര് വിളിച്ചു, വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. He went home and he tried the same thing. The doctor said he stood 40 feet away from her and called her name, but she is not answering. 30 അടി മാറി നിന്നിട്ടും അവള് വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. In the 30 feet also she is not responding. 20 അടി മാറി നിന്നിട്ടും വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. 20 feet he tried and she is not answering him. 10 അടി മാറിയിട്ടും വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. Even with the 10 feet she is not responding to his. ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പല ചിന്തകളും കടന്നുപോയി. He started thinking so many things. ഓപ്പറേഷൻ ഇനി പൈസ വേണം. For surgery we need a lot of money. ഈ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കണം. We have to spend a lot of money for this thing. ഇനിയും ആകപ്പാടെ സമയമില്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. At this time where there is no time, he got into this trouble thinking about the surgery. 5 അടി അകലെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഉറക്ക വിളിച്ചു. And finally, standing 5 feet away from his wife, this man shouted her name. തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൂചി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവള് ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു. And she stood up so fast by showing her needle. She was sewing and showing the needle in a fast way. She stood up. നിങ്ങൾ എന്തിനാ കിടന്ന് അലറുന്നത്? And she asked him, why are you shouting this much? കുറെ നേരമായല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പോകുന്നു. You started shouting at me for some time. Why are you doing this? ഓരോ വിളിക്കും ഞാൻ എത്ര ഒച്ചത്തിനാ ഞാൻ വിളി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. For every call, how much loudly I was answering you. നിങ്ങളുടെ ചെവിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. Your ear has got some problem. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേ. You go to the doctor in the hospital and check there. ആരുടെ ചെവിക്കാ പ്രശ്നം? Whose ear has got problem? ഇയാൾ ആരുടെ ചെവിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാ പോയത്? What was the problem he mentioned to the doctor when he went to the hospital? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. This is the reality about our life also. അവിടെയും ഇവിടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വഴിയിൽ നമ്മൾ തനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, മുന്നോട്ട് പോകാനാകാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, പ്രിയമുള്ള ദൈവ പൈതലേ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴിയുണ്ട്. അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്ന വഴിയാണ്. ആ വഴിയിലേക്ക് നീ ഒന്ന് പ്രവേശിക്കണം. And when we stand in different places and we complain that I don't find the way forward in my life, let me tell you that they have a way opened. That way is taking you to heaven. നമുക്ക് ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. We have a worth in the presence of God. അത് സ്വർഗ്ഗമിട്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യമാണ്. That worth is determined by heaven. ഭൂമിയൊക്കെ നമുക്ക് എതിരായി വരുമ്പോൾ സ്വർഗം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. When all the circumstances come against us, heaven is supporting us. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട്. We have a heaven that works for us. ലോകത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് മുകളിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. Whatever this world cannot do, our God can do, and He is still there on the throne. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. And the power that comes from heaven can restore us and help us to face every problem. സത്യവേദ പുസ്തകം മുഴുവനും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇടപെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ചരിത്രമാണിത്. This Bible is telling about the story where God intervened in the life of His children. ഏതാനും സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. I love to tell you a few instances where God interacted with human beings. ഇന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ലോകത്തെ അല്ല നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുത്തേണ്ടത്, സ്വർഗത്തെയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുത്തേണ്ടത്. This evening I want to remind you one more time that when you go through problems, it is not the world that you should invite, but rather you should invite
invite heaven into your life. നിന്റെ വേദന കേൾക്കാൻ, നിന്റെ പരാതികൾ കേൾക്കാൻ, നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ കാണാൻ ലോകത്തിന് സമയമില്ല. This world has no time to listen to your pain, your struggles, your difficulties to you. നിന്റെ ഭർത്താവിന് നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. Even your husband may not have time to listen to all your problems. നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും നിന്റെ പരാതികൾ കേൾക്കാനും നിന്റെ നനഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാണാനും സമയമില്ല സഹോദര. Your wife may not have enough time to listen to all what you want to tell her. ഓമനിച്ചു വളർത്തുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞ് നിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ പിന്നെ വേണ്ട പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ. The children you have whom you love so much, once they grow up and they get the freedom, they may not come back to listen to you at all. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നിന്നെ വേണ്ടുന്നതായ, നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതായ, നിന്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ കേൾക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവം നിനക്കുണ്ട്, ഒരു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. The one thing that can help us, that one thing that can strengthen is that in all our life circumstances, we have a Lord up above who will come down to listen to every cry of your heart. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കേസിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ചിരിച്ചുപോയി. Before I came to US, I had a talk with one attorney back in India, and he was telling about the reason for a divorce case, and when he shared it, we both were laughing. It was so simple. ഭർത്താവിന്റെ കൂർക്കം വലിയാണ് കാരണം. The reason is the snoring of the husband. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. So the wife said she cannot sleep with him. എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. I'm really disturbed by that. നിന്റെ കൂർക്കം വലി പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക? If your wife cannot bear your snoring, how can she love you? ഒരു കുടുംബ വഴക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി അച്ഛനായിരുന്നപ്പോ, When I was a Catholic priest, I went for settling an issue in a family. ഭർത്താവിന്റെ പരാതി എന്താണ്, വഴക്കിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? You know what is the complaint of the husband in that family? രാത്രിയില് ഈ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവന്റെ ദേഹത്തൊഴിക്കുകയാ. And this husband told God's servant that this wife in the night will go bring some water and she will pour that water on him. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാടി ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് നീ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ? And God's servant asked her, why are you doing this? Why are you pouring cold water on your sleeping husband? ഞാൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിനകത്തെ പാത്രത്തിൽ നിറച്ചൊഴിക്കുന്നത് രാത്രി കിടന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത്. And she said, she's dreaming. She is dreaming. And she said, she is dreaming in the late night. She is going out to fetch water to fill the utensils inside her. അതവളങ്ങ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതവളങ്ങ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ സ്വപ്നം. And that dream she put into practice. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവളുടെ ഒരു ബലഹീനമായ സ്വപ്നത്തെ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ കുടുംബ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഭർത്താവിന് എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? If this husband is so disturbed by one dream of his own wife, how can he love her? എന്നാൽ നിന്റെ സകല സ്വഭാവങ്ങളെയും നീ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ട്. We have a Christ Jesus who accepts you as you are in your life, and he comes down to help you. നീ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാലും നിന്നെ ആ രീതിയിൽ മാറോട് ചേർത്ത് പുണരാൻ കൈയും വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന, നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. We have a Lord Jesus Christ who will receive you even if you are coming from stained dress and from the filth of this world. അത് കർത്താവായ
യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. That only Lord Jesus Christ can do. ആരും അറിയാത്ത നിന്റെ നെടുവീർപ്പ് പോലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്ന വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായിച്ചു തള്ളാനുള്ളതല്ല, അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. When the word of God teaches us that God knows even the thoughts of our heart, that is not something just read and keep away, but we have to practice in our daily life. അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് നെടുവീർപ്പുകൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവം. That's why the word of God says God knows the cry of our heart. അത് സമയം വെച്ചിട്ടാണോ കേൾക്കുന്നത്? Is he keeping some time, set time to hear your cries? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗം 24 മണിക്കൂറും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തന നിരതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട്. We have a heaven that is always open for us, just like the emergency room of a hospital. ഈ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. This heaven is interacting with us when we need him. ഭൂമിയിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത്, സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. We should not look down, rather we should look up. ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. When we look down, we are seeing the things around us. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിശാല സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. When we look up, we see great opportunities before us. ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചൊരു കഥ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടൊന്ന് കടന്നുപോയി. Today one story which I read when I was young came to my memory. ഐവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 12-13 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. I read the story of Ivan, not the Ivan sitting here. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? No, but I only have Ivan. ഒരു ദിവസം ഈ കൊച്ചൻ, ഈ പയ്യൻ, ഈ ഐവാൻ എപ്പോഴും അവന്റെ നോട്ടം ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ്, ആകാശത്തിലേക്കാണ്, ഭൂമരങ്ങളിലേക്കാണ്. അവൻ എപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുകൾ മുഴുവനും നോക്കി ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചനായിരുന്നു. This young boy Ivan had a special nature to look up, and he will look at the sky, look at the stars, look at everything, and he used to enjoy that vision of the upper part. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ കാലിൽ അറിയാതെ എന്തോ ഒന്ന് തട്ടി. As he was walking one day, something hit his feet. അവൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു സ്വർണ്ണ നാണയമാണ്. When he looked down, it was a gold coin. അവൻ അന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും നാളുകൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നടന്നപ്പോൾ എത്ര സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എന്റെ കാലടികൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. And he started thinking like this. By now, since I was looking up and walking, how many gold coins I must have lost by looking up? അന്ന് 13 വയസ്സുകാരനായ ഐവാൻ എന്ന കുട്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. And that day he took a decision. ഇനി ഞാൻ മുകളിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ മണ്ണിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. And he decided he will not look up anymore, rather he will look down. അവന്റെ കാലടികളിലേക്ക് അവൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. And from that moment onwards he started looking down. കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടി വളർന്നു, പ്രായമായി, വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി, വഴിയോരത്ത് കിടന്നു മരിച്ചു. And he grew up, and the days went by, and he had a normal life, and at the end he died on the street. പോലീസുകാർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാണ്ഡം ഒന്ന് അഴിച്ച് ചികഞ്ഞു നോക്കി. And the police came to make a study of him, and they opened his bag, and they started searching. അതിലൊരു സ്വർണ്ണ നാണയവും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഈ ചെമ്പ് കഷണങ്ങളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഇരുമ്പ് കഷണങ്ങളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ആ ഭാണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And when they searched, they could find only one gold coin, and then some worthless copper plates and other materials. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സമ്പാദ്യം കൂടി കിട്ടി. He got one more possession. കുനിഞ്ഞ ഒരു നട്ടല്, വളഞ്ഞ ഒരു നട്ടല്. And he got a backbone bent towards the earth. ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നവന്റെ ഗതി ഇങ്ങനെയാ. Those who are looking down to the earth is ending up like this. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെയാ. And those who are looking up, they will be straight. നട്ടലിന് വേദനയും നട്ടലിന് അകൽച്ചകളും നട്ടലിനും നടുവിനും വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി നടന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം. If we have so much problem with your backbone and disc problem,
that may suggest that we are still looking down. അതങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ. I'm not saying always that's the problem. നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കാനുള്ളവരാ. And I'm just telling that God has called us to stand straight. നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ളവരാ. And we have to look up above. നേരെ നീക്കുവാനുള്ള നട്ടെല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. The Lord has given us a backbone to stand straight. ഉയരങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. We have eyes to look up in our life. ഉയർത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രണ്ട് കരങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള വിശാലതയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given us two hands to lift up and praise God. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ നോട്ടമൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുകയാണ്. But even after that, often we look down and we limit ourselves. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. Let me tell you, my brethren, that our help comes from up above, from the heaven. പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നാണ്. In the Old Testament, the blessing is always about the earthly possessions, but when we come to the New Testament, it says our blessing is up there in heaven. കാരണം ക്രിസ്തു ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ്. Because our Lord Jesus Christ came down from heaven. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുഴുവനും അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ മുഴുവനും അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. Our blessing, our possession is Christ Jesus, who came down from heaven, and He Himself and He alone. പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലെ ഏതാനും സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോകാം. Let's go through some of the instances in the Old Testament. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതും ഇടപെടുത്തേണ്ടതും ഇടപെടുന്നതും സ്വർഗമാണ്, സ്വർഗത്തെ ദൈവമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ്. Why I'm saying all these things is to remind you that in our life it is God of heaven who is interacting with us and speaking to us and guiding us all through our life. നോഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. We have heard a lot about somebody named Noah from the word of God. നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ഭൂമിയാണോ സ്വർഗമാണോ? Think about this. Whom did interact with Noah? Somebody from the earth or somebody from heaven? ഭൂമി മുഴുവനും തകരാൻ പോവുകയാ. The earth was about to be destroyed. ഭൂമി മനുഷ്യർ മുഴുവനും എതിർദിശയിലേക്ക് യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. The people were traveling away from the presence of God. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ദൈവം നോഹയെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. But God is not sending Noah with those people who are moving away from God. നോഹയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു. And God gave a commandment to Noah. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോണം അവിടെ. We should know something in that place. ദൈവത്തിന് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ട് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. He had a connection with God, so that God cannot abandon him. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്, ഭൂമിയുമായി അമിതമായ സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനെയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ അങ്ങ് വിട്ടുകളയുകയാ ദൈവം. God says, God let the people free for the world, because the people were always concerned about this world. നോഹ ദൈവവുമായി ഉയരങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധം നിരന്തരം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. But Noah was not like them. He had a connection with heaven and he maintained it. ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കി ആ പെട്ടകത്തിൽ നോഹയെ കയറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ? We read that God asked him to make an ark and God put him inside the ark. അരാറാത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തുന്നിടം വരെയും പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലും നോഹയെ ദൈവമാണ് ഉയർത്തിയത്, സ്വർഗമാണ് ഉയർത്തിയത്. It is God who guided Noah until his ark was set on the Mount Ararat even afterwards. ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സ്വർഗം കൈവിടത്തില്ല. God will never abandon a child of God. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. Let me ask one question in between. നമ്മൾ വിശ്വാസിയാകാനാണോ ദൈവവൈതലാകാനാണോ വിളി? What is our call? Is it to be a believer or is it to be a child of God? നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുന്നത് എന്താ? വിശ്വാസിയാണോ? Most of the time we are saying I'm a believer. സ്വർഗം പറയുന്നത് നീ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോകാം. God's word says your call is not just to be a believer.
കാരണം വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസം മാറ്റാം. Because a believer can change his belief. ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നാളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കാം. If somebody is believing in the Republican Party or the Congress Party, and tomorrow he can be in another party. ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നാളെ ഈശ്വരനിലും ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കാം. And the one who is believing that he is an atheist can become atheist tomorrow. ഇന്ന് ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നാളെ അവിശ്വസിക്കാം. The one who believes his wife today, he can become an unbeliever tomorrow. ഇന്ന് ഭർത്താവിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് പറയുക, അച്ചായനല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്കില്ല, അച്ചായ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യ നാളെ വേറെ ഒരുത്തിനോടും അങ്ങനെ പറയും. And the wife who says to the husband, you are the only one for me in this world, and I trust you, can put trust in somebody else. എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. But a child of God can never go beyond that. He cannot be a excuse me. He will always be a child of God. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാം വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. In John's Gospel. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 12-ാം വചനം. In John's Gospel, chapter 1, verse 12, we read like this. അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അവനെ കൈക്കൊണ്ട് As many as received him അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും and believed in his name, ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. and he gave them the authority to become the child of God. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല. That verse is not ending by receiving Jesus and believing in him. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിശ്വാസിയാണ്. The one who receives and believes, he becomes a believer. അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. The verse is not ending there. ആ വചനത്തിന്റെ പരമപ്രധാനവും മർമ്മവും അടുത്ത വാക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. The most important thing of that verse is found in the next phrase. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം, അതായത് Gospel of John chapter 1 verse 12. Gospel of John chapter 1 verse 12. അതിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു. It says God gave them the authority to become the children of God. ദൈവമകനും ദൈവമകളും ആകുന്നത് ഒരു അധികാരമാണ്. അത് സ്വർഗ്ഗം കൽപ്പിച്ചു തന്ന അധികാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. To become a son of God or a daughter of God is the authority heaven has granted for us. അത് ഭൂമി തന്ന അധികാരമല്ല. This authority is not from this world. അത് സ്വർഗ്ഗം കൽപ്പിച്ചു തന്ന അധികാരമാണ്. This is the authority that comes from heaven. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപൈതലായ നമ്മുടെ രക്തം, നമ്മുടെ DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അറിയും. If we are the children of God and if there is a DNA test, who will be our father? അപ്പൻ ആരാ? ദൈവമാ, പിതാവായ ദൈവം. God is our father. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ദൈവമാ അപ്പനെന്ന് പറയുമോ? If a test is done for a believer, will it come out that his father is God? വിശ്വാസി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു തീരുമാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്. Believer has only a decision to do something and he is still outside. ഒരു മകനായിരിക്കുക, മകളായിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിന്റെ തീരുമാനമല്ല, അത് ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവനും അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. But a child of God is not a decision. The child of God is the reality of the person. 7 തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ DNA, ഒരു മനുഷ്യന്റെ DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ അറിയാം അപ്പൻ ആരാണെന്ന്. Even after 7th generation, if somebody is doing a DNA test, it will come out that he belongs to a father. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവവൈതലേ, ചോദ്യം ഇതാണ്: നീ ദൈവവൈതലായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? Now the question to us is just this: have you become a child of God? വിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നത്. We are changing our belief because we are still only a believer. എൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ രക്തമാണ്, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ DNA ആണ് എന്നിലുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവവൈതലേ, എൻ്റെ രക്തത്തിന്റെ അനുഭവം പോലെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. And if somebody is testing me, my blood belongs to my father, my DNA belongs to my father, and
that determines my identity. ഒരു ദൈവവൈദ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ പാപിയായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ സകല രക്തത്തെയും ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അവനിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിറച്ചത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവവൈദ്യരെ, അവന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല, അവന്റെ രക്തമാണ് എന്റെ ഈ ശരീരത്ത് ഈ ഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്നത്, എന്നെ ജീവനോടെ നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. We should be able to tell everybody that my sinful blood is gone and the blood of my Lord Jesus Christ is in me, and we should be able to declare that truth to everybody whom we meet. Amen. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ചർച്ചിൽ, ഞാൻ പോകുന്ന ചർച്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നു, വെള്ളിയാഴ്ച. In my local church back in India, we had a fasting prayer on a Friday. 150 പേര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Around 150 people were in that meeting. അതിൽ ഒരു 94 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. In that meeting, one old mother who is 94 years old testified like this. നമ്മൾ എന്നും നമ്മളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മച്ചി അന്ന് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. And she made a statement that we should remind ourselves every day. അമ്മച്ചി കുറച്ച് 2-3 ആഴ്ച സുഖമില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. She had to be on the bed for a few weeks. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുടെ മക്കളും ഒക്കെ വന്ന് ചുറ്റും നിന്നിട്ട്, കട്ടിലിന് ചുറ്റും നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതോടെ തീർന്നു. The children and the grandchildren and the great-grandchildren came around her and they said in themselves that this is the end of her life. കണ്ണടച്ച് കിടന്നുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കുക. And she heard all the things these children were saying around her, having closed eyes. മനസ്സിൽ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, മക്കളെ സമയമായിട്ടില്ല. And this mother said in her heart, my time has not yet come. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചി ചാടി എഴുന്നേറ്റു. After 2 weeks, mother stood up. കുതിര ഓടുന്നത് പോലെ ചർച്ചിലെത്തി. And with a great strength she came to the church. എഴുന്നേറ്റ് അമ്മച്ചി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. And she declared her testimony. സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. The testimony goes like this. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഒരാഴ്ച സുഖമില്ലാതെ കിടന്നു. 2 weeks back, I was on the bed for a week. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീർന്നെന്ന്. And my children and grandchildren came and said, my life is over. മനസ്സിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. And that will go with their own decisions. 33.5 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കന്റെ രക്തം കൊണ്ടാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ രക്തമാ ഓടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാകത്തില്ല മക്കളെ, എനിക്ക് വയസ്സ് 33.5. And she declared like this that I am living with the blood of a young man of 33 years. So older, so I'm not going to die. I am running like the 33-year-old young man. 25 വയസ്സുള്ള പെൺകൊച്ച്, 25 വയസ്സുള്ള യുവാവ്, 65 വയസ്സുകാരന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നിടത്ത് 94 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി 33 വയസ്സുകാരന്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു. While the little children or young people or 20 years or 24 years showing the command of 65-year-old, this old ammachi, old mother of 94 years, is telling that she is having the blood of the 33-year-old man. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നീ തളരുകയല്ല, നീ തകരുകയല്ല, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത്. If we are redeemed by the blood of Jesus Christ, we will not stumble when problem come, but we will stand straight against every problem. കാരണം അവന്റെ രക്തം 33.5 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രക്തമാണ്. Because his blood is the blood of that young man of 33 years. ആ രക്തം ഒരു എനർജറ്റിക് രക്തമാണ്. That blood has power. ആ രക്തം നമ്മുടെ സിരകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രക്തമാണ്. And that blood will give life to our veins. ആ രക്തം ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ ഓടിക്കയറുന്ന രക്തമാണ്. That blood will stand against every problem of our life. അത് പരാജിതന്റെ രക്തമല്ല, അത് വിജയത്തിന്റെ രക്തമാണ്. That blood is not the blood of somebody failed, but is of the conqueror, the victor, our Lord Jesus. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം, വിളിച്ചു പറയണം. This we have to declare to our life. എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് എന്റെ യേശുവിന്റെ രക്തമാണ്. In my body, the blood that I have
is the blood of Jesus Christ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനർജറ്റിക് ആണ്. So I am strong against every problem. എന്റെ കാലുകൾക്ക് മാൻപേടയുടെ വേഗതയുണ്ട്. My feet has the strength of the deer. കഴുകനെ പോലെ ഞാൻ പറന്നുയരും. I will mount up like an eagle. ഇനി എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. Oh, nobody can defeat me anymore. ഇനി എന്റെ ജീവിതം ഈ സ്വർഗത്തിലെ ശക്തിയാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത്. And in me the strength of heaven is there, so I will not fail anymore. ഇത് പറയാൻ കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. My precious friends, we should be able to declare this. ഇതൊരു വിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. A believer may not be able to say this. ഇതൊരു ദൈവ പൈതലിനെ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Only a child of God can declare this. നമ്മൾ ദൈവ പൈതലാ. We are the children of God. നമ്മൾ ദൈവമക്കളാ. We are God's beloved children. നമ്മുടെ മൂല്യം ലോകത്തിൻ്റെതല്ല, സ്വർഗത്തിൻ്റെതാ. Our blood is not blood of this world, is of heaven. നമ്മുടെ അപ്പൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായ പിതാവായ ദൈവമാണ്. Our Father is the one who made all the heaven and the earth. അവൻ എന്നെ കൈവിടത്തില്ല. He will never leave me alone. അവൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടും. He will come to help me in my problem. ലോകം മുഴുവൻ എതിർദിശയിൽ പോയാലും അവൻ എന്നെ കൈവിടാൻ പറ്റത്തില്ല. Even if the whole world is leaving me alone, He will not leave me. നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം ഇടപെട്ടു. In Noah's life, God started interacting. മോറിയായിൽ ഇടപെട്ടത് ഭൂമിയോ സ്വർഗമോ? Whom did interact with Abraham at Mount Moriah? ആരാ ഇടപെട്ടത്? ഭൂമിയാണോ സ്വർഗമാണോ? Whether somebody from earth or somebody from heaven dealt with Abraham at Mount Moriah. സംശയം ഉണ്ട്. God. Heaven. ദൈവമാണ് ഇടപെട്ടത്. It is God of heaven who dealt with Abraham there. ഭൂമി അവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം കഴുത്ത് വെട്ടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ലേ? When Abraham was about to cut the head of Isaac, heaven declared no. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മോറിയായുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞൊടി നേരം കൊണ്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് നമുക്ക്. We have a God who will come to help us in time of our trouble. അവൻ നമ്മളെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. He is watching over us. അവൻ നമ്മുടെ മേൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. His eyes are on us. അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. He loves us even now. ഏത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പോയാലും അബ്രഹാത്തെ വിളിച്ചത് അബ്രഹാത്തിന്റെ ദൈവമായതുകൊണ്ട് അബ്രഹാത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളല്ല അബ്രഹാത്തിന്റെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. Because it is the God of heaven who called Abraham. Abraham's struggles is not a big issue because the one who called is with him. അവന്റെ വിളിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്. His call is from heaven. അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്. It is from heaven his desires were fulfilled. അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗം. And it is heaven that told him to commit his life to him. അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തതും അവന്റെ സ്വർഗം. It is the same heaven, same God given back his desire Isaac back to Abraham. മോറിയായിൽ സ്തുതിഗീതം പാടുവാൻ അബ്രഹാത്തിന് കൃപ കൊടുത്ത ദൈവം നമുക്കും നമ്മുടെ മോറിയായിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അത് മുകളിൽ നിന്ന് ഞൊടി നേരം കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവമാ. അവൻ അകലെയല്ല, അവൻ അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. The same God who came to help Isaac, the precious child of Abraham, is our God. He is ready to help us in time of our ഈ need. സത്യവേദ പുസ്തകം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചോളൂ. സ്വർഗം ഇടപെട്ട സന്ദർഭമാണ് കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. You search through the scriptures, it is telling always about the instances where God dealt with people in their need. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. Let me come to the New Testament. ബേത്ലഹേമിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു. Jesus was born in Bethlehem. ഇടപെട്ടത് ആ ജനനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വർഗമോ ഭൂമിയോ? Who did declare that birth, whether it is heaven or earth? ഹെരോദേസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹെരോദേസ് ഉറങ്ങുകയാണ്. King Herod was sleeping in his palace. ചരിത്രത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ, ദൈവകൽപ്പനകൾ മുഴുവനും പ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവനും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഹിത പ്രമാണികളും നിയമജ്ഞ
ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉറക്കത്തിലാണ്. All those scribes and priests, those who were the leaders of the people who studied the scripture, they are sleeping in their homes. എന്നാൽ ഉറങ്ങാത്ത ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. But there's a heaven that never sleeps. ഉറങ്ങാത്ത ഒരു മാലാഖ വൃന്ദങ്ങളുണ്ട്, സമൂഹമുണ്ട്. There is a group of angels who never sleep. യേശുവിന്റെ ജനനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരാണ്. It is the angels of heaven who declared the birth of Jesus. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവവൈതലേ, ഒരു ദൈവവൈതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷത്തിന്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പാടും. Amen. When a person is born again, born from above, heaven and the angels over there, they will sing another song. നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല, ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സ്വർഗം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. It is not that we should know the truth, but heaven is declaring the birth of a child of God. ഒരു ദൈവവൈതൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ അറിയപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. If you are a child of God and if your walk is with the same God, you will be known among people. ഇതാണ് സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലുള്ള ഗുണം. This is the good side if you're walking with the God of heaven. ജോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. Let us go near to the shore of Jordan, river Jordan. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ ജോർദാൻ നദിയുടെ ഓളപ്പരപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്നാനമേറ്റ് മുങ്ങി നിവർന്ന ആ നനഞ്ഞ പാദത്തോടെ ജോർദാന്റെ മണൽപ്പരപ്പിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തുറന്നതും പ്രഖ്യാപിച്ചതും സ്വർഗമാണോ ഭൂമിയാണോ? Who did declare that this is my beloved son when Jesus was baptized in the river Jordan under John the Baptist? സ്വർഗമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. It is God of heaven who declared that statement. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. It is from heaven the voice came declaring, this is my beloved son in whom I am well pleased. ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ച് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ച് നീ ഈ ഒരു സ്നാനക്കുളത്തിൽ മുങ്ങി ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. സ്വർഗം ഒരു അടയാളവാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And when we obey the Lord in baptism in water, it is God who declares that you are his child. നമ്മൾക്ക് നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രിയാണ് എന്ന് സ്വർഗമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It is God of heaven who says you are a child of God. സ്വർഗം പ്രിയപുത്രനും പ്രിയപുത്രിയുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോകത്തിന് അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം അത് മാറ്റില്ല, സ്വർഗം അത് മാറ്റില്ല. നീ ആ സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. As far as you are continuing and connected with the God of heaven, the statement of God that you are a beloved child belonging to him will always remain the same way. സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രസാദമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. We need the goodwill of heaven. സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. We need the declaration of heaven. ഭൂമിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും. Whatever this world says about you will go away. ഭൂമിയുടെ പ്രസാദമൊക്കെ മാറിപ്പോകും, സ്നേഹമൊക്കെ മാറിപ്പോകും. The goodwill and good friendship will not remain forever. എന്നാൽ സ്വർഗം സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. But God will remain faithful and will be always there. ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. This is what we should know in our life. സ്വർഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. God is still dealing with our life. ആ സ്വർഗത്തെ കൈവിടാതെ, പിതാവിനെ കൈവിടാതെ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നവനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈവിടാതെ നടന്നു നീങ്ങണം നമ്മൾ. We have to walk with the Lord without leaving his presence all through our life. ഇനിയും ഗെത്സമനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം. Come and see what is there in Gethsemane. ഗെത്സമനിയിലെ കരിമ്പാറയിൽ കൈമുട്ടുകൾ കുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നോക്കിയത്. In Gethsemane, the Lord Jesus Christ is kneeling down and looking up to heaven. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അവൻ സമർപ്പിച്ചത് സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്, പിതാവിന്റെ മുൻപിലാണ്. He committed his life and his prayer to his Father in heaven. തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുക പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ. Dear children of God,
think about this. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്. We have to commit ourselves and our problems before this God of heaven. ഒന്നും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. People may not understand the problem we are going through. നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്. And so many people, even our friends, come and say, I couldn't understand the problem you were going through. ഞാൻ കത്തോലിക്ക അച്ഛനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, When I was a Catholic priest, ഞാൻ മംഗലാപുരം എന്ന് പറയുന്ന മംഗലാപുരം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. മംഗലാപുരത്ത് അവിടെ ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ വികാരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I was a parish priest in Udupi near Bangalore. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മംഗലാപുരത്ത് ഒരു വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തില് അവിടുത്തെ അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും 50ാം വിവാഹ വാർഷികം നടക്കുകയാണ്. In my parish, we had a family, and the husband and wife, they were celebrating their 50th wedding anniversary. അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. And there was a huge celebration. ഒരു 2 ഭയങ്കര അലങ്കരിച്ച ചെയർ സിംഹാസനം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And there were 2 beautiful, wonderful chairs looking like a throne. ഗാനമേളക്കാർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. And the choir was singing. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം കൂടി ഈ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചെയറിലിരുത്തി. Children and grandchildren with a lot of celebration brought this old man and his wife to this decorated chair. അങ്ങനെ ആഘോഷം പോകുമ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചി ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു. As the celebration was continuing, this old mother stood up suddenly. നിർത്തണ പിള്ളാരെ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. And she told the singers to stop their singing. ആ മൈക്ക് കൊണ്ടുപാടാന്ന് പറഞ്ഞു. And asked them to bring the mic to her. ആ മൈക്ക് കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു. And she took the microphone. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, And she said, ladies and gentlemen, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. I want to say one thing to you. 50ാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികം സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. We all are celebrating our 50th wedding anniversary. 50 വർഷമായി ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്. This is the 50th year I started living with this man. ഇന്ന് വരെ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. I don't know even now who is this man. 50 വർഷം, 50 years. ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ആരാണെന്ന്. I couldn't understand this man until now. ആരാ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞു, ഭാര്യ അറിഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാമടാ, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാമെന്നൊക്കെ പറയും. എന്തറിയാമെന്ന് ഈ പറയുന്നത്? And when we say I know you and I know you, the husband and wife, how much do we know our spouses? എന്നാൽ നമ്മളെ അറിയാവുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. But we have a Lord who knows us exactly the way we are. നമ്മുടെ വേദനകൾ അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. We have a God who knows our pain the way it is. നമ്മുടെ വേദനകളുടെ വേദനകൾ അറിയാവുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ട്. We have a Jesus Christ who know exactly where our problem is lying. നീ മുഴങ്കാലും അടക്കുന്നിടത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഒരു കർത്താവ് നിനക്ക് നിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയുണ്ട്, നിന്റെ അരികിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. We have a Lord who comes down when you kneel down with your prayer. കണ്ണുനീരൊന്നും പാഴ്നിലത്തല്ല വീഴുന്നത്. Your tears are not falling on wastelands. മുട്ടുമടക്കിയത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് ഉത്തരം തന്നിരിക്കും. If you are walking with him and if your prayer is to him, he will answer you. ഗെത്സമനിൽ വേദനയുടെ തീവ്രതയിൽ യേശു ക്രിസ്തു മിഴികൾ ഉയർത്തുകയാ പിതാവിങ്കലേക്ക്. And Gethsemane, Jesus Christ is looking to heaven in his agony. എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ? What did Jesus pray in Gethsemane? പിതാവേ, Father. ഒരൊറ്റ വിളിയാ പിതാവേ. He cried loudly, Father. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കരിമ്പാറയിൽ കൈമുട്ടുകൾ കുത്തിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വരം പോലെ ഉയരങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? Does that not mean that there is a Father in heaven who listens to our prayer in this earth? പിതാവേ. Father. ബാക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അറിയാം. We know the rest of the prayer. അതിന് ഉത്തരം എങ്ങനെയാ? What was the answer for that prayer? വളരെ കൃത്യമായി സുവിശേഷകർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Evangelists, gospel writers, they have recorded exactly
the answer. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തി, ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We read in one of the verses that one angel from heaven came to strengthen him. അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അവന്റെ പാടുപീടകളിലേക്കുള്ള യാത്രകളിൽ, അവന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ വേദനകളിൽ, അവന്റെ പരിത്യക്തതയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് ഭൂമിയുടെ ശക്തിയല്ല, ഭൂമിയിൽ ആരുമല്ല. അവന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അവന്റെ വിളി കേട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി, പിതാവ് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ, പ്രിയ ദൈവവൈതലേ, ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഇന്ന് നീ വിളിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ആണെങ്കിൽ, പിതാവിനെ ആണെങ്കിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആണെങ്കിൽ, അവൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്താതിരിക്കുമോ? If we are calling to a God who answered from heaven to the cry of Jesus in Gethsemane, to strengthen him in his loneliness, strengthen him in his passion, strengthen him in his travel towards Calvary, will he not answer us today? ഗെത്സമനിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Look at Jesus who comes out from Gethsemane. നമ്മൾ ആരാധന കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലാണോ? Was he like we who go out from our worship service? ഇതുപോലെ തൻ്റെ ഇടത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല, യേശുവിനെ ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മളവിടെ. It's not just something to read and leave it there, but we have to closely watch this Jesus who comes out from Gethsemane. അവന്റെ പ്രശ്നം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയില്ലേ? The problem is now coming near to him. അവനെ പിടിച്ച് കൊല്ലാനുള്ളവർ അവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയില്ലേ? Those people who are about to kill him were near him. ഗെത്സമനിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യം എന്താ? What was the question that came out from Gethsemane? നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു? That is like this, whom are you seeking? സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവന്റെ ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്. And that is the question of the one who was strengthened by the power from above. പിന്തിരിഞ്ഞോടാനല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേരെ നിൽക്കാനുള്ള കരുത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം തരുന്നത്. The strength he got from heaven is not to run away from the problem, but to stand straight against the problem. പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്, തോളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നീ മാറിപ്പോകാനല്ല, പ്രശ്നങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഉൾക്കരുത്താണ് സ്വർഗം നമുക്ക് തരുന്നത്. Strength God gives you is not to run away from the problem or blame it on somebody else, but to face the problem in your life. അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നസ്രായനായ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് ഞാനാണ്. And he asked, whom are you seeking? And they said, we are seeking Jesus of Nazareth. And then Jesus says, I am he. അത് കേട്ടപ്പോ യേശുവാണോ വീണത്, പിടിക്കാൻ വന്നവനാണോ വീണത്? And when they heard it, whom did fall down at that word? പിടിക്കാൻ വന്നവരാ വീണത്. Those who came to catch him fell to the earth. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി നോക്കിക്കേ. Look at the power of heaven. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവന്റെ അടുത്ത സ്വഭാവം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ. We are seeing one more nature of the one who got strength from heaven. സ്വയം ബലി കൊടുക്കാനുള്ള, പിടി കൊടുക്കാനുള്ള ആത്മതഞ്ചേടം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ. That is the confidence to give himself into the hands of those people who are about to kill him. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയല്ലേ ആവശ്യം, ഇവര് പൊക്കോട്ടെ. And that Jesus says, you want me, so let these people, these ones go. ഇന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? If it is today to us, one of us, how will we respond? ഇവരെ കൊണ്ടുപോക്കോ, എന്നെ വിടണേ. Take these people and leave me alone. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവന് മറ്റുള്ളവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് അവൻ നിന്നു കൊടുക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, The one who got strength from heaven will stand for others. മറ്റുള്ളവനെ തകർത്തിട്ട് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനല്ല, സ്വയം തകർത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവന്റെ, സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിച്ചവന്റെ സ്വഭാവം. The one who is empowered by heaven will sacrifice himself for others to save them and will never blame them or put them into trouble and save himself. കുതികാലി വെട്ടിയും ചതിച്ചും മറ്റുള്ളവന്റെ തോളത്ത് ചവിട്ടിയും മറ്റുള്ളവനെ ബലി കൊടുത്തും പിടിച്ചടക്കുന്ന ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ. We should know that whatever we gain in this world, but trickery and deceit and shrewdness
will not remain in this world. രക്ഷിക്കുന്നവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് മുകളിൽ. There's a heaven up above that saves the one who gives salvation to others. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവൻ ഇനിയുള്ള പോക്ക് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണെന്ന്. Look at the one who got this strength from heaven. കരയുന്ന കർത്താവിനെയും കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന കർത്താവിനെയും ആകപ്പാടെ പരിദേവനത്തോടെ നെഞ്ചത്തടിച്ചു പോകുന്ന കർത്താവിനെയും അല്ല കണ്ടത്. പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. In his passion we don't find a Christ who is crying and weeping, rather the one who is boldly, confidently taking the cross is what we are seeing. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു റോമൻ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Look at the Jesus who stands before the ruler of the land named Pilate. ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നവനെ അല്ല കണ്ടെത്തിയത്. We don't find somebody who is begging for his life. ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവനെയാണ് കാണുന്നത്. Rather we see someone who is ready to give his life. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നട്ടല് നേരെ നിൽക്കുക. The backbone of Jesus is straight in front of him. അധികാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുനിഞ്ഞില്ല അവന്റെ നട്ടല്. He didn't bend down before the authorities of this world. ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നട്ടല് വളച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. And even to the point of death, Jesus didn't bend down to the authorities of this world. ഇത്തിരി അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയും ഇത്തിരി പണത്തിന് വേണ്ടിയും നട്ടല് കുനിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നട്ടല് കുനിക്കാതെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. We should always remember that we are the children of this Lord Jesus Christ who gave his life for us in a world where we see all kind of bad practices. കാണുന്നതിന് മുഴുവൻ ലാഭക്കണ്ണോടെയും ലാഭക്കൊതിയോടെയും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീക പാപ്പരത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. This is the time, this is the era in this world where we see spiritual degeneration and spiritual backwardness around us. ഒരു ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞാൻ 2 രൂപ ലാഭിച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞു. One husband, after going to an office, came back to his home and told his wife that I gained 2 rupees. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ? And wife asked him, how did you earn 2 rupees? ഇന്ന് ഞാൻ ബസിന്റെ കൈ നീട്ടി ബസ് നിർത്തിയില്ല, ബസിന്റെ പുറകെ ഓടി ഓടി ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നു. And he said, today I tried to catch the bus, but the bus didn't stop, so I was running behind the bus and came up to here. കൈ കൊടഞ്ഞുകൊണ്ട് അരിശത്തോടെ ഈ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാ, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പുറകെ ഓടത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. And this woman asked him, you are a foolish man, why did you run behind the bus? Could you not run behind an auto rickshaw? 40 രൂപ ലാഭിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. You could have saved 40 rupees. ഓടുമ്പം ലാഭത്തിന്റെ പുറകെ ഓടണം. If you are running, run for better things. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളും അങ്ങനെയാ. Several occasions in our real life we do similar things. ഭൗതികമായി നോക്കുമ്പോ, യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ലാഭമല്ല, ഭൗതിക കണ്ണോടെ നോക്കുന്നവന് നഷ്ടമാണത്. If we are looking up to Jesus with something material, to gain something material, that is real loss in your life. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ലാഭമാണ്. Jesus Christ himself is our gain. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്നത് നിത്യതയുടെ ലാഭമാണ്. Jesus Christ is giving us the gain of eternity. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്നത് പാപമോചനത്തിന്റെ ലാഭമാണ്. Jesus Christ is giving us salvation. That is what we are getting in him. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയത് പിശാചിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ്. Jesus Christ has delivered us from the clutches of Satan. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. Jesus Christ is now standing in front of Pilate. പീലാത്തോസ് ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ച ഏക സന്ദർഭം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And that was the only occasion Pilate got really confused. എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നൊരു പിടിയില്ല. He had no idea what to do. അവസാനം ചോദിച്ചു, എന്താടാ ഈ സത്യം?
And finally, he got really troubled and asked Jesus this question: what is this truth? പീലാത്തോസിനെ വിജാതീയനായ പീലാത്തോസിനെ സത്യാന്വേഷിയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ. We are the children of this Jesus who made this material man Pilate a seeker of truth. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചവൻ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവന്റെ, സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ, സ്വർഗം അയച്ചവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം അവൻ മറ്റുള്ളവരെ സത്യാന്വേഷിയാക്കി മാറ്റും. The one thing that is special about the one who is called by heaven, strengthened by heaven, is that he will make others seekers of truth. സ്വർഗത്തിന്റെ നിന്ന് വന്നവൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചവൻ. ഇനി കാൽവരി മലയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോവുകയാണ്. And now we are looking at the one who is moving to Calvary with the strength from heaven. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി മലയിൽ കിടന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. We see a beautiful prayer in history from the mouth of Jesus on the cross of Calvary. കാൽവരി കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു: പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. And he prayed like this: Father, forgive them, for they know not what they do. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവന് മാത്രമേ, സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞവന് മാത്രമേ, സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവന് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Only those people who got the strength from heaven, the power from heaven, can pray like Jesus prayed. എന്റെ സന്തതിയുള്ള ഒരു കാലം ഞാൻ നിന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ലടാ, ഞാൻ നീയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും മനസ്സുമായി നടക്കുന്നവരെ, ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല, അത് ഭൂമിയുടെ ശബ്ദമാ, അത് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയാ. സ്വർഗം കാണിച്ചു തരുന്നത് ക്ഷമയുടെ അനുഭവമാണ്. When we speak the words of vengeance, know for sure that it is not the words of heaven, it is not the words that comes from somebody who is strengthened by heaven, rather the words of the earth. But the words of heaven is always the words of forgiveness and words of healing. ഇനിയും സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചവന്റെ അടുത്ത മഹത്വം നമ്മൾ കാണുകയാണ് കാൽവരിയിൽ. We are seeing another glory of the one who is strengthened by the Holy Spirit. 3 കുരിശുകൾ കാൽവരിയിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. There are 3 crosses on Calvary. 3 കുരിശിൽ 3 മനുഷ്യരും തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. There are 3 people hanging on these crosses. നടുക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. On the center, Jesus is there. ഒരുവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശപിച്ചു. One of the persons crucified, he started cursing Jesus Christ. ഇപ്പുറത്ത് കിടന്നവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞു, The other one told Jesus, അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. he told Jesus, remember me when you come in glory. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും? If it is me, how we will respond? എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. I am somehow struggling to save myself, and now you are asking me to save you. സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും തിരിച്ചറിഞ്ഞവനും സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചവനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനും അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ: ഇന്നു മുതൽ, ഇപ്പോൾ മുതൽ നീ ദൈവരാജ്യത്തിലായിരിക്കും, നീ പറുദീസായിലായിരിക്കും. Jesus Christ, who was strengthened by heaven, is telling that man that today you shall be with me in paradise. കുരിശിന്റെ തീവ്രവേദനയുടെ മരണത്തിന്റെ നിമിഷത്തിലും മറ്റൊരുവന് പറുദീസ കൊടുക്കുവാൻ, മറ്റൊരുവനെ ഓർക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണ നിമിഷത്തിൽ പോലും അവൻ നമുക്കൊരു വാഗ്ദാനമാണ്. If this Jesus, even on Calvary, even on the cross, told the comforting words that he shall be with him, this is the same promise he has for us even today. ഇനിയും അവസാനമായി അവൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലാ? സ്വർഗത്തിന്റെ കയ്യിലാ, പിതാവിന്റെ കയ്യിലാ. പിതാവേ, എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. At the end, whom did he commit his life? It was to his Father, and he says, Father, I commit my life to your hands. പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതൊന്നും ഭൂമിയിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല. Whatever committed into the hands of God of heaven,
has not remained in this world. കല്ലറ തകർക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊടുക്കണം. If we have to break the tomb, we have to commit our life into the hands of God. ലോക ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് വരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവം കർത്താവിന്റെ മരണസമയത്ത് കുരിശിൽ വെച്ച് നടന്നില്ലേ? Don't we see something that never happened until then in history when Jesus was crucified? കർത്താവ് കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ശക്തി തീരുകയല്ല, ശക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. When Jesus died on Calvary, his power was not going down, but it was gaining. കുരിശിൽ നിന്നൊരു ശക്തി പാറയിലേക്ക് പോയി പാറ പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? And don't we read in Matthew's Gospel that when Jesus was crucified, the rocks were broken? ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണിയായ രാജാവ് മരിച്ചാൽ, ഏറ്റവും പ്രമാണി എന്ന് പറയുന്നവൻ മരിച്ചാൽ പാറ പിളരുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? Have you ever read when some big great men of this world died and the rocks were broken? ഇന്ന് കാൽവരിയിൽ നിന്നൊരു ശക്തി പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. And the same power is coming to us from Calvary. പിളർക്കാനാവാത്ത നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാകുന്ന കരിമ്പാറകളെ പിളർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി. The problems that comes before us like rocks could be broken by this power that stems from Calvary, and that power is the same even today. കുരിശിൽ നിന്നൊരു ശക്തി കല്ലറയിലേക്ക് പോയി കല്ലറ തുറന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ? And we read that even tombs were opened and the people who were dead came back to life. കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് ശവശരീരങ്ങളല്ല, പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചവരാ പുറത്തു വന്നത്. From these tombs it is not the dead bodies that came out, but the people who got back their life. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മരണം കല്ലറ പിളർന്ന് പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചവരായി, ശവശരീരങ്ങളെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരായി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? In the history, have we seen anybody, the dead people were brought back after breaking the tomb and brought back like the dead bodies? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട ഇനിയും ഒരിക്കലും ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുരിശിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ഇറങ്ങി വന്ന് കല്ലറ പിളർന്ന് കല്ലറ പൊട്ടിച്ച് പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചവരായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. And the same power can break every problem in your life, and it can bring you back alive to stand for Christ. ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. And let me come back to the word of God and let me conclude now. നമ്മൾ വായിച്ച വചനഭാഗമാണ്, അവൻ അവരോട്, നിങ്ങൾ കീഴിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ മേലിൽ നിന്നുള്ളവൻ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല. And Jesus says in that verse 23. Gospel of John chapter 8 verse 23, Jesus tells the people around him that you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ, അവന്റെ മൂല്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക, അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ യേശു ആരാണെന്ന്. Now Jesus is revealing his worth. He is revealing who he is. ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ്. And he says, I am from above. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 31-ാം വചനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. And we will read Gospel of John chapter 3 verse 21. മേലിൽ നിന്ന് വന്നവൻ എല്ലാറ്റിനും മുകളിലാണ്. And it says that the one who came from heaven is above everything. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൗമികമായത് സംസാരിക്കുന്നു. And the one who is from the earth speaks as if from the earth. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Today, we the children of God, we should know one truth. യേശുക്രിസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുകളിൽ നിന്നാണ്. If Jesus came from above, came from heaven, our calling also is from heaven. യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സകലതിനും മേലെയാണ് നമ്മുടെ പദവി. Because the one who is from above has called us, our position is above everything we see in this world. ഇനിയും നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഭൗമിക കാര്യങ്ങളല്ല സംസാരിക്കുന്നത്.
Now on, we should not be focusing our concern, our life on the things of this world. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളാണ്. We should start speaking things from above. നമ്മുടെ മൂല്യം എത്ര വലുതാ, What is our worth and how great it is. രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. Let us think about the salvific plan of God for us. രക്ഷാകര പദ്ധതി ആർക്കാ മനസ്സിലാകാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? Who doesn't understand the salvific plan of God? രക്ഷാകര പദ്ധതി ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷാകര പദ്ധതി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. When the salvific plan God brings, it starts from heaven. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് രക്ഷ. It is only through Christ and Christ alone there is salvation. ആ രക്ഷാകര പദ്ധതി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക്. And it started in heaven and came to this earth. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു, നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു, അവൻ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. This Jesus Christ came from heaven and lived among men and he went back to heaven. ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവനൊരു വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും വരും. When he went from this world, he told, he given us a promise that he will come back. അവൻ വന്ന് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ നമ്മളെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകും. When he comes again and goes back, we shall be with him. ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ W. If we are telling about the story in our words, it looks like the letter W in English. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, Came from heaven, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി, went back to heaven, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വന്നു, and again he came സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി. and he goes back. W. W. ഇതിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജ് മാത്രമേ, ഡബ്ല്യുവിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജ് മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ കുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. Out of this W, only 2 edges touch this earth, 3 എഡ്ജും സ്വർഗത്തിലാണ്. and 3 of them are on heaven. നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്, നടപ്പാകുന്നത്. And God is fulfilling his heavenly plan for us in our life right here. ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കരുത്. We should not try to find our salvation in the earthly things around us. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കാലമേ ഉള്ളൂ. We have only a limited period in this earth. എന്നാൽ കൂടുതൽ കാലവും സ്വർഗത്തിലാണ്. But our eternity we will spend in heaven. മുകളിൽ നിന്ന് വന്നവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മളും മുകളിലാണ്. Because we are chosen by the one who came from heaven, our destiny is in heaven. ലോകത്തിനു വേണ്ടി കരയാനല്ല, സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമ്മുടെ നിയോഗം. We are not here to cry for the earthly things, but to look for heavenly things. ലോകത്തിന്റെ ലാഭങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാനല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വന്തമാക്കാനാണ് നമ്മുടെ വിളി. Our calling is not to process things of this world, rather to wait for possessing heavenly blessings. യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നും രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണെന്നും, അതായത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ വചനം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ പാപത്തിൽ മരിക്കും. Our key words teaches us that the salvation is only in Jesus, and if people are not finding salvation in Christ, they will die in their sins. യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല. There is nothing comparable to our Lord Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. The goal of our life is to reach the presence of Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എത്തിയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. The question is how we reached Christ in our life. ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. We should never forget to gain Christ while being here in this world. അവന്റെ വാഗ്ദാനം ഈ ഭൂമിയിലല്ല, സ്വർഗത്തിലാണ്. His promise is not anything right here in this world, but eternity, and that is our destination. അവിടെ താനുള്ള യോഗ്യത നേടിയേ പറ്റൂ. We have to have the qualification to reach that destination. ഈ ഭൂമിയിൽ പട്ടുപോകാനല്ല. We are not here to die and get lost here in this world. സ്വർഗത്തിലെത്തി ആനന്ദിക്കാനാണ് നമ്മുടെ വിളി. Our calling is to take us to heaven up above.
സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആവശ്യമെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് നടത്തി തരും. If our calling is from heaven and if we are crying to heaven, this Lord will fulfill all our needs. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ കൈവിടുകയല്ല, ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഇടപെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. We should not leave Christ for gains, rather we should be in Christ to gain. ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നമ്മുടെ വരുതിയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ, ദൈവത്തെ ഒതുക്കി എന്നുള്ളതാണ്. The failure in our life is that we somehow try to limit Christ within our thinkings and imagination. ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. Please do how I say. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിൽ In Exodus chapter 32, അവര് പൊൻകുണുക്ക് കൊണ്ട് ഒരു യഹോവയെ, ഒരു ദൈവത്തെ തീർത്തു. they made a god for themselves with their own ornaments. നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല I'm അതിനെക്കുറിച്ച്. not explaining because we know all the story. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Do you know what happened? അമ്മാമ്മമാരുടെ കുണുക്ക് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്. Their god was made when Moses was away with the ornaments of the women. ആ കാളക്കുട്ടി അമ്മാമ്മമാരുടെ അവകാശമാണ്. And that golden calf is the possession of the people who had ornaments. ആ കാളക്കുട്ടിയുടെ വാല് ഒരമ്മാമ്മ അവകാശമായിട്ട് വെച്ച് എൻ്റെ 2 കുണുക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. And somebody who gave the ornaments is claiming the tail of the golden calf. അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നിന്നോണം. And then this person, maybe a lady, says, "Oh golden calf, this tail is mine, so you should obey what I say." ഓരോ അമ്മാമ്മമാരും ദൈവത്തെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തി. And everyone who gave the ornaments, they started limiting their God. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് പറ്റിയ പരാജയം ഇതാണ്. This is what happens today. നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ വരുതിക്ക് നിർത്തി. We are trying to limit our God in our world. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, And we want our God to do what we want. പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ. If God doesn't work as we want, we will do what we want. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ, ദൈവം പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. And God is not happy about those children who want God to work as they want, but God loves those children who will work as per the will of God. യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാം. Let us commit our life under the authority of our Lord Jesus Christ. അവന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. If we are under the authority of this Christ, he will know all our needs. ആ സമാധാനം ലോകത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. And the peace that this Lord gives, this world can never take away from you. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകും. Jesus says, "My peace I give unto you." ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല. It's not as the world gives. ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സമാധാനമാണ്. This peace comes from above, comes from heaven. അത് ലോകത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. This world cannot do anything on that peace. ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മന്നയാണ്. This is the manna that has come down from heaven. അത് ഭൂമിക്ക് അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. This earth cannot destroy that. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവേ, നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടാതെ ഞാൻ നിന്നെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray to the Lord that the Lord who came down from heaven, give me the strength to possess you and live in you. എനിക്ക് യേശുവിനെ മതി. I just want Jesus and him alone. എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മതി. I just want Jesus Christ. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട. I don't want anything of this world. ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയാൽ എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് തരും. In this world, more than anything I gain, if I have Christ as my possession, everything I need, he will give me. ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് വന്നവൻ.
Jesus says, I came down from heaven. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവർ. You are of this world. എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, But tonight the Lord is telling us, ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് വന്നവൻ. I have come from above. ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. I have come from heaven and chosen you. എന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുദ്രയിട്ടു. I have sealed you with my own blood. എന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. I purchased you with my own blood. ഇനിയും നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണ്. Now on you belong to heaven up above. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. Let us thank God. എല്ലാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറയാം. Let us tell the Lord, I am committing my life to you. ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Let the Lord bless us through these words. Thank you very much.